गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तजर्बा ये अल्फाज उर्दू का है, ये बड़ा ज़रूरी शब्द है। तजर्बा एक ऐसी चीज़ है कि वो कर के आउंदा है। तजर्बे कीते सी पहली पातशाही ने 4 उदासियां करके। तजर्बा कीता सी पहली पातशाही ने जदों मोदी खाने दे विच 13 तोलिया। वो गुरु नानक पातशाह का तजर्बा सीगा, क्योंकि जोत उपर लगी हुई सी, लिव उपर लगी सी। तजर्बा किया जदों चुभी मारी काली वेई दे विच ते बाहर निकले, कहंदे एक ओंकार। ये तजर्बा किया सी पहले पातशाही ने। तजर्बा किया पहला पातशाही ने मरदाने नूं कहा कि जा भाई फरंदे कोल फलाने पिंड दे विच सुल्तानपुर लोधी दे लागे एक रबाब पिया है, उस रबाब नूं मरदानिया तूं बजाउणा है। वो तजर्बा किया सी। मरदाने नूं 7 आने दे के घल्लिया सी गुरु नानक पातशाह ने, पर फरंदे ने कहा कि नहीं, ये रबाब इलाही है। मैं तो उड़ीक रहा सी कि कदों गुरु नानक पातशाह भेजणगे, तो ये रबाब किसी पैसे का नहीं है, ये रबाब तो इलाही रबाब है। तजर्बा किया गुरु नानक पातशाह ने जदों गंगा दे विचों पानी सूरज के उल्ट पासे दिता, तो यह समझाया कि एको एक रूप एक स्वरूप, जिधर दोगे सारे पासे पानी उधर ही जाएगा जिधर जाना चाहिए है। तजर्बा किया फिर उस तो अगे साडे गुरु पातशाह ने कि मीरी भी पाई तो पीरी भी पाई। तो सानू जदों निशान साहब की बख्शिश की, 2 निशान साहब की बख्शिश की, एक मीरी का एक पीरी का, एक धर्म का एक दुनिया की रखिया का। 10वें पातशाह ने तजर्बा किया चारे लाल वारे, माता वारी, परिवार वारिया, ते आके माछीवाड़े के जंगलों सौंदे आ जदों, तो फिर कहिंदे आ कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। तजर्बा किया 10वें पातशाह ने जदों तलवंडी साहब की धरती के उत्ते जाते हैं, तो उत्थे भाई मनी सिंह जी होरां कोलों जदों बीड़ की उचारना करवाउंदे आ, आप उचर रहे होंदे आ, ते भाई मनी सिंह बीड़ लिख रहे होंदे आ। ये तजर्बा किया सी, क्योंकि जदों लैन लई भेजिया सी बीड़ साहब, तो उदों जवाब मिल गया सीगा कि जे तुहाडे गुरु दे विच इन्नी ही पावर है, शक्ति है, तो अपने आप क्यों नहीं वो सारा आदि ग्रंथ जिहड़ा उसनूं जवानी याद कर लेंदे। ये तजर्बा किया सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने होर तजर्बा किया तो कहा कि तलवंडी साबो की धरती साडी गुरु की काशी बनेगी। जिहड़ी बनारस उस वक्त हिंदू धर्म का जिहड़ा सिक्ख्या का बहुत वड्डा हब सी, केंद्र सी, वो तजर्बा किया सी गुरु पातशाह ने। तो फिर गुरुद्वारा लिखणसर साहब उत्थे सुशोभित किया कि जिहड़ा उत्थे आके रेत के उत्ते अपने अखर वाहेगा, उस दे अंदर अखर ज्ञान का, शब्द गुरु का, शब्द ज्ञान का प्रवाह होएगा। सानू शब्द ज्ञान के नाल गुरुआं ने लड़ लाया, सानू शब्द गुरु के नाल जोड़िया। शब्द गुरु बाबा अतर सिंह जी कोल पहुँचिया। बाबा अतर सिंह जी ने शब्द गुरु के नाल दुनियावी सिक्ख्या का प्रचार ते प्रसार किया। बाबा तेजा सिंह जी जिहड़े अनन्य भगत, अनन्य सेवक बाबा अतर सिंह जी दे, हार्वर्ड US दे पढ़े हुए जिहड़े, उन्होंने पंजाब की मिट्टी ते आके पंजाब नूं तरजीह दित्ती कि पंजाब दे विच गुरमत सिक्ख्या का फैलाव होवे। उस गुरमत सिक्ख्या नूं फिर अगे संजो के रख लिया बाबा इकबाल सिंह जी ने। बाबा इकबाल सिंह जी का कथा मैनूं वार-वार चेते आउंदा है कि मैं गुरमत सिक्ख्या के प्रचार ते प्रसार दे लई दुनिया का सब तो वड्डा भिखारी बन सकदा। अपने आप नूं दुनिया का सब तो वड्डा भिखारी बना लेना या मन लेना, इस तो वड्डी सबर, संतोख ते सादगी की उदाहरण तुहानूं होर किते नहीं मिल सकती। तो फिर उसे दुनिया के सब तो वड्डे भिखारी ने अपनी मेहनत सदका, अपने सिदक सदका, गुरु के ओट आसरे सदका बड़ू साहब की धरती के उत्ते पहला कलगीधर ट्रस्ट बना के पहली अकैडमी स्थापित की, जिसका सफ़र 129 अकाल अकैडमियां अते 2 यूनीवर्सिटियां दे नाल अज अपने सिखर के उत्ते है। विद्या मारतंड कहा जाता है बाबा इकबाल सिंह जी नूं। सिक्ख्या दे विच उन्हां दे कीते कारज करके भारत सरकार ने उन्होंने पद्म श्री दे लकब दे नाल नवाजिया है। उन्हां दे देही छड्डण दे उपरंत दुनिया भर दे विच सिख फैले हुए हैं, दुनिया भर दे विच पंजाबी भाईचारा फैले, क्योंकि सानू बख्शिश ही ऐसी की सी। पहले पातशाही ने कहा सी कि वस जाओ तो उजड़ जाओ। चंगियां नूं कहा सी कि तुहाडा उजाड़ा होवे, चंगे जाणगे जिथे जिथे उन्हां दा उजाड़ा होएगा वो चंगियाई लैके जाणगे। तो उही चंगियाई का नूर दुनिया के वक्-वक् कोनियां दे विच, दुनिया की वक्-वक् धरतियां ते बैठा है। दुनिया की सब तो वड्डी सुपर पावर, दुनिया की सब तो वड्डी आर्थिक शक्ति अमरीका की जदों गल करते हैं, तो अमरीका की धरती के उत्ते कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब के बहुत सारे चाहण वाले ने। चाहण वाले क्यों बने? चाहण वालियां नूं की गल मेच आई? चाहण वालियां नूं की लग्या कि बड़ू साहब नाल जुड़ना चाहिए, अकाल अकैडमियां नाल जुड़ना चाहिए, बाबा इकबाल सिंह जी नाल जुड़ना चाहिए। उन्हां दे तजर्बे तुहाडे मूहों सीधी तुहाडे नाल गलबात करावांगे।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ USA ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ। ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। मैं जो देखा मैं बयान नहीं कर सकता। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਵਿਕਾਰ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਵਾਹ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਘਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇਹ 2 ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਮਰੇ ਤੇ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਵੇ ਕਿ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੇ ਪਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀਭਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਜਾਣਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਐਂਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 2-4-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਨ, 129 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ? ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਫਲਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੁੱਖਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 500 ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ NCERT ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਛਿੱਲੜ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ। 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਬਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਘਰ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ। ਵੇਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਊਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 2% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2% ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਿਰਤ, ਵੱਖਰੀ ਪੈੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਔਰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਾਨਣ ਦਾ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਸ US ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ USA ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, US ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, 15 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਥਾਂ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਤੇ, ਬਾਬਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਕਢਵਾਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਥਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 17-18 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ? ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰਸ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਵਾਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਵੰਡ ਛਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀਓ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਲਾਲ ਵਾਰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ कि उन्होंने किया अल्लाह यार खान योगी ने, हिंदुस्तान में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बेटे कटाए बाप ने खुदा के लिए। उन्होंने ये भी किया, ना कहूँ तब की ना कहूँ जब की, बात कहूँ अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी 4 लाल वार के, माता जी पिता वारे, माता जी वारे, ये बड़ी औखी सानू सिक्खी मिली। पर जो जो गुरु गोबिंद सिंह जी दियां प्रीचिंग सीगियां, कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब उहदे उत्ते पहरा दे रहा है कि अपने सारे स्कूल नशा मुक्त ने, नशा नहीं है ना, अपना की नाम है, बच्चे नाम बाणी जप रहे ने, बच्चे सेवा कर रहे, सिमरन कर रहे ने, मतलब चंगे इंसान बन रहे ने। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੰਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ पहले नाम बाणी जप रहे ने, नितनेम कर रहे ने। और जो बचपन तो ही इन्ना नाम बाणी उन्होंने जप लिया तो उन्होंने अंदरों सारी मैल बाहर निकल गई, उन्होंने मन इन्ना पवित्र हो जाना है। तो फिर मन में की आना वे कि बस सेवा उन्होंने करनी है, कौम की गल करनी है। मैं तो इत्थे वो भी इन्ना लाइक वारे वारे जा रहे थे, जोड़े परिवार आए उन्होंने इत्थे काफ़ी गरीब परिवारों के बच्चों को मिले। वाकई वो सही कह रहे थे कि उन्होंने मैं भी देख देख के हैरान हो रही थी। कोई बच्चा कह रहा किसी के पिता नहीं, किसी के माता नहीं, किसी के माता पिता दोनों ही नहीं, दादा छड़ गए है ना। जिवें अफगानिस्तान तो कुछ बच्चे आए, वो इत्थे मैं देखा IB स्कूल दे विच अपने बेदी साहब लॉन्ग आइलैंड उन्होंने बच्चे भिजवाए तो वो आए तो मैं तो उन्होंने चुम्मी जा रही थी, क्योंकि वो बच्चों की फोटोआं पहली बारी बाबा जी मैं ही भेजियां सीगियां कि बाबा जी ए अफगानिस्तान तो बच्चे आए ने तो इन्हां नूं आपां बड़ू साहिब बेदी साहब बेनती कर रहे। तो बाबा जी ने कहा सी ए बच्चों नूं जिन्नी छेती तो छेती लैके आओ, ये अज तो बाद मेरे पुत्तर ने। तो वो IB स्कूल इंग्लिश मीडियम उन्होंने चौपाई साहब का पूरा पाठ सुनाया। एक 5 साल का बच्चा वे, एक 7 साल का बच्चा वे। तो वाहिगुरू जी का फतेह बुलाई उन्होंने। फिर उस पहले तो अपना चौपाई साहब का पाठ सुनाया, फिर आनंद साहब शुरू करता। तो फिर बाद उन्होंने मैडम कहते नहीं नहीं बस इन्ना बहुत हाले है ना। तो सो मैं तो आप देखा, मैं जो बच्चियां भी देखिया वीर जी, ਆਪਾਂ ना उत्थे हमेशा अमेरिका गल करते हाँ कि असी एक प्रोग्राम कर रहे हैं पिंडा दी बच्चियां वास्ते, जिहदे 10th ते 12th पास सी बच्चियां इत्थे आके जिहड़ा है कि अपनी बैचलर्स करदियां ने, मास्टर्स करके असी उन्हां नूं पिंडा दियां अकाल अकैडमियां दे विच जॉब्स दिंदे आ। वुमन इंपावरमेंट प्रोग्राम। ते मैं चिलोंग अकैडमी गई, उत्थे जिहड़े प्रिंसीपल मैम सीगे उत्थे उसी प्रोग्राम तो निकले, 4-5 टीचर्स उसी स्कूल दियां उत्थों निकलियां। ईवन इत्थे उपर असीं IB स्कूल प्रोग्राम ते बैठे सीगे ते ओहदे विच वीर जी 3 भैंजियां आईयां ते ओह उसी प्रोग्राम तो उन्होंने मैनूं 2 ने अपनी स्टोरी भी दसी, बड़ी सैड स्टोरी सी, पिछों फाइनैंशियल चैलेंजिस फैमिली दे विच बहुत सी। ते ओह अज जिहड़ा 32-32 हज़ार रुपये तनख्वाह लैके ते ओह इत्थे म्यूजिक टीचर लगियां होईयां, तांती साज सिखांदियां ने, उन्होंने मास्टर्स कीता उहदे विच। ते मतलब किन्नी तारीफ कर लीए, किहड़े वाले एंगल दे विच बड़ू साहिब नहीं खड़ा। जे बच्चियां दी गल आ जाए तां, जे छोटे बच्चियां दी गल आ जाए तां, जे की नाम है अपना यूनीवर्सिटी लैवल ते टॉपर्स देख लीए, फिर जे नाम बाणी भगती दी गल आ जाए, सेवा दी गल आ जाए, तो सारा कुछ जेड़ा वे मतलब मैं तो सारिया US संगतां नूं कहांगी कि जिवें मस्तान सिंह जी ते हरभजन सिंह जी ने आके एक हफ्ता कढ़िया ना, उन्होंने विजिट किया तो हुण किंतु परंतु कोई रह ही नहीं जाता। तो तुसी सारिਆਂ ने भी इन्नी देर तो तुसी सेवा दे रहे हो, की हुंदा है कि लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ नॉलेज करके कई बारी असी इधरों सुनिया उधरों सुनिया तो असी मन भटक जाता है, सानू किंतु परंतु मन शंका आ जाता है कि असी माया दे रहे हैं, पता नहीं ठीक पासे लग रही है, कसूर साडा नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सानू प्रोवाइड की गई। पर असी जरूर अपना जदों भी इंडिया का विजिट ट्रिप होवे तुसी जरूर इत्थे आओ, तुसी आके अपनियां अखां नाल देखो। तो मैनू इन्ना भरोसा वे बाबा जी की कमाई उत्ते, बाबा जी के कारजां दे उत्ते, जिहड़ी पूरी संस्था जिहड़ा वीर जी आपां त्याग की गल करते हैं ना, मैं इत्थे जिहड़े सेवादार देखे ना वीर जी, उन्हां दा जीवन जिहड़ा मैं त्याग वाला देखिया ना, बिल्कुल कंफर्ट जोन तो बाहर होके जमीनां ते तुसीं काका वीर जी नाल विजिट किया है, लीरां पाईयां हुई हैं,
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਨਾ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਕੌਮ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਈਏ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਐ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿ $4000 ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 4000 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ब्रेक के अगले रिकॉर्ड मुक्ता भैन जी तो एक सारी टैक्नीकल गल्लां जरूर पुछांगे। एक ब्रेक तो बाद कितने घंटे ब्रेक के इस पार तुहाडा स्वागत। माफ़ी भी तुहाडे तो मंगदा कि मैं उस फ्लो नूं तोड़ना नहीं चाहुंदा सी, पर कई चीज़ां जरूरी होंदियां, कई कमर्शियल्स भी जरूरी होंदे आ। मुक्ता भैन जी वो जसपाल वीर जी वाली गल तुसीं शुरू कर रहे सी और आपां 4000 वाली जिहड़ी टैक्नीकल गल ताकि मैनूं वो गल तुहाडी अच्छी लगी कि कई बार जिहड़ी मिस लीडिंग इनफॉर्मेशन है वो बहुत नुकसान कर दिंदी है, किसी एक दे कॉज नूं सारी दी सारा गड़बड़ कर दिंदी है। सो मिसलीडिंग इनफॉर्मेशन तो बचो। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ USA ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਦ ਐਥਿਕਸ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ कई बारी निरीक्षण करांगा, फिर उसका मुलांकन करांगा, उस तो बाद कैमरे के उत्ते बोलने लई फिर वो इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचेगी। सो जस नाल जुड़े रहो और जस नाल किद्दां कलगीधर ट्रस्ट और मुक्ता भैन जी होर जुड़े होए आपां उस गलबात नूं जोड़दे हां। जी भैन जी प्लीज़ कंटिन्यू। मैं हुणे इंडोमेंट फंड की गल कर रही सी कि जिहड़ा विच $4000 नाल असीं एक बच्चे नूं किंडरगार्टन तो लैके असीं 12वीं तक असीं पढ़ा सकते हैं, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ $4000 ਖਰਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡੋ ਡੈਡੀ, $4000 ਐਵੇਂ ਪਟਨਾ ਵੇ, ਇਹੋ $4000 ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ 14 ਆਵਰਸ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਟ ਫॉर 14 ਆਵਰਸ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ 13-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ $4000 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ $4000 ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਪਾਂਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਦਸਵੰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਗਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ $500 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, $4000 ਉਹਦੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼, ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 35 ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਿਸੇ 'ਚ 5000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 7500 ਹੈਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰਬੰਸ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੈਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।